दूसरे घलूघारे की दूसरी लड़ी अज दूसरा दिन है जी। इसे पंजे दिन आपां गलबात करनी है। मंगलवार अज कल सराजपाल सिंह बराड़ होरां दे नाल आपां 1920 तो 1984 तक दा जिहड़ा सफर बई घटनावां किवें होईयां सिलसिलेवार की होया, सिखां दे नाल फर्क किवें पिया, उन्हां दी अपनी पकड़ दे आधारित एक चीज़ां ने जिहड़ियां जिहदियां ज्ञान लैके अगे देना, कुछ वो शख्सियतां ने जिन्हां ने वो समा जिहड़ा अमृतसर साहिब दे विच बतीत कीता 1984 घलूघारा नेड़ियों वेख्या, वो दिन जद फौजां उत्थे चढ़ियां उसनूं भी उन्हां जिहड़े उस दे चश्मदीद गवाह सी, पहले दिन 1 जून की जिहड़ी गोली चली उस तो बाद भी ते वो पत्रकार के तौर पर उत्थे गए ते 2018 दे विच आपां लगातार उन्हां नाल लड़ी एक कीती सी। उहने सत्कारयोग सीनियर पत्रकार सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू जिन्हां ने संत भिंडरांवाले दे रूबरू जून 84 की पत्रकारी एक किताब लिखी, जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि उस समय दी घटनावां सच की है ते उन्होंने अंकित किया। अज उन्हां दे नाल उस समय तक पहुंचांगे, पर 1947 तो बाद सिखां दा पंजाब दे विच जिहड़ा टकराव है वो किस तरह शुरू होया, पत्रकारी दे रंग जिहड़ा महाशा प्रैस ने लाला जगत नारायण आर्या समाजी उन्हें शेखर गुप्ते होरां ने गिरीलाल जैन उन्होंने पैट्रियट दे विच ते होर पेपरां दे विच की लिखिया, किवें लिखिया, किस तरह उस समय खबरां छपदियां सी, सरदार साहब तो जानकारी लवांगे, कोशिश करांगे। उन्होंने धन्यवाद है, अद्धी रात जाग रहे ने बेनती की थी। सिद्धू साहब बहुत स्वागत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद जी तुहाडा। मैं इसनूं जे आपां 1947 तो बाद दियां घटनावां नूं लड़ीवार जोड़ के 1984 तक लैके आई, क्योंकि तुसीं इस एक खेतर दे विच जिहदे विच प्रोफैशनलिज्म दे तौर ते पत्रकारी कीती, बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां एक अख आम अख नहीं वेख सकदी, एक पत्रकार वेख सकदा, क्योंकि एक विक्टम धिर दे तौर पर आपां 1984 की बहुत गल कर ली, कुछ बदलाव के तौर पर भी नैक्सट की है, ये तो सबक की ने, ये कारण की होए, ये गल बिगड़ी किवें। असीं ब्रैड बास्कट के तौर पर पंजाब लई पंजाब जाणिया जांदा सी, असीं लड़ाइयां 60 तो 70 तक 3 लड़ियां, ते ये जिहड़ी चंगा झाकदे तीर क्यों कड्ढण लग गई भारत की सरकार, इस ते अज आपां गलबात शुरू करांगे। जे 47 तो शुरू करिए जी, जद आज़ादी मिलती है, ट्रांसफर ऑफ पावर जो कह दो होंदी है, तो उस तो बाद जिहड़ी रिफ्ट जिहड़ी वो शुरू हुई, ਉਹਦੇ की कारण ने सरदार साहब? जे इत्थों शुरू करिए, जे तुसीं इत्थों को फर्दर को जोड़ना चाਹੁੰਦੇ ਤਾਂ भी जोड़ सकते। गल ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1920 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਐਥਨਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਐਥਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 25% ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰੂਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਕੰਨੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋ ਕਲਚਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਤੇ ਭੇੜ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਡਰੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਖਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ 1946 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਹ ਵਾਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਨਾਹ ਇੱਕ ਪਾਂਸ਼ਕੂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਢੇਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜਨਾਹ ਢਿਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ,
नहीं तो जिहड़ा पाकिस्तान आ ਉਹਦੀ हद जमना होनी सी, सारा पंजाब उधर चले जाना सी। ते अकाली दल दे खास करके जिहड़ा अकाली दल दे लीडर सी बलदेव सिंह, ये उस वेले दा जिहड़ा डिफेंस मिनिस्टर बनाया सी इंटरिम गवर्नमेंट विच, वो तो सारे इहदे नाल कांग्रेस दे नाल जुड़े हुए सी, कांग्रेस दे मुताबिक ही चलदे सी, नेहरू नाल बहुत क्लोज रिलेशन सी। इस करके इन्हां तो पासियों जो तोड़ना सीगा अकाली लीडरां नूं सिखां नूं अपने वल खिੱਚਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਫਰਟਸ ਜਨਾਬ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਥੀ ਟਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਟੁਕੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਟਾਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1970 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਰਜਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ 70 ਤੱਕ ਜੇ ਚੱਲੀਏ 47। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੁਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, 55-56 ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਵਰਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਹੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਸੀ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜੀਂਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 72 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 71 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 71 ਵਾਲੀ 'ਚ ਲਿਆ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਨਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ 84 ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ। ਪੈਸੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਡੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ 70 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 70 ਕੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫਿਰ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਪਤਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਪਤਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਕਈ IAS ਵੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ DC ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵਿਸਾਖੀ 1978 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। RSS ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 78 ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ 1978 ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਉੱਪਰ ਅਲੀਟ ਵਰਗ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਨਿਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਇੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 1981 'ਚ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਰੌਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ, 100-200 ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ 78 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 78 ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈਜਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰਲ ਹੈਜਮਨੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਚਰਲ ਹੈਜਮਨੀ, ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨੈਣ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 77 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। 45,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ 21 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 81 ਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ 'ਚ 80 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇਵਰਸ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ RSS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਤਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ KGB ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਸਲੀ ਮਾਈਟਰੋਕਿਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ KGB ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈਪਨਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਮੁਆਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ, ਇੰਡੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ KGB ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ USA ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਤੇ 78 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੜੀਕਿਓ ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 1984 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਤਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੈਟਰੀਅਟ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, CPM ਦੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਜੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ
80 81 82 की सारा आउण तो पहला काफी विचार बदल गए सी। सारे पंजाब च लोगों के बदल गए सी, पर इस करके मेरे विचार भी बदले हुए सी। क्राइटेरिया यही रखा जाता सी इसे करके, क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग ये करानी हुंदी सी भी ये सारा सिख है जिहड़े वो देश नूं तोड़ रहे है, ये एंटी नैशनल एक्टिविटी कर रहे है, ये पाकिस्तान इन्हां दे पिछे है, पाकिस्तान तो शह मिल रही है, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਲਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦੁਖਾਨ ਤੱਕ 1996 ਤੱਕ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੱਥੇ 90% ਮਰੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 47 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਸੀ, ਜਦ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਕਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਿਆ, ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਐਮਬੈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੇਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ 1900 ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਛੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਾਮਿਊਨਿਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਆਓ, ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਵਿਸਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਹਮਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕੌਣ ਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋਂ ਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਂ ਫਿਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਪਟੋ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ 78 ਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ ਚ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗॉट ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਭੁਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ 1849 ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ, ਉਹ ਪੀੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਦ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰੜੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਈਏ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ